कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो, तुम प्यार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन, सतगुरु मेरा जीवन, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन, यह जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से, मन बुद्धि और तन से, विश्व का भला हो, विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से, मन बुद्धि और तन से, विश्व का भला हो, विश्व का भला हो। चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन, तलवार के लिए हो, तलवार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन, सतगुरु मेरा जीवन, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन, यह जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो। मुझ पे विवेक जागे, मुझ पे विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम धर्म को न भूले। मुझ पे विवेक जागे, मुझ पे विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम धर्म को न भूले। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, मझधार के लिए हो, मझधार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन, सतगुरु मेरा जीवन, संसार के लिए हो, संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन, यह जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत शिरोमणि बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंत श्री हजूर मुकुंद मैणाम साहब, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महंत राम स्वरूप साहेब, परम पूज्य वंदनीय महंत श्री जगदीश साहेब, परम वंदनीय पूजनीय समस्त महंत साहेबों, परम वंदनीय मंगलमय साधु समाज, सदगुरु के प्यारे हंसजनों, भक्तिमती माताओं बहनों, बहुत एक सुंदर हम सब लोगों के लिए एक ऐसा शब्द का यहाँ पर प्रयोग है, स्मृति।
और उसको कबीर साहब ने किस रूप में कहा है कि सुमरन करहु राम का, काल गए हैं केस और ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। बड़ी सुंदर बात है। तो आज जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिसके स्मृति में जो कुछ मनाया जा रहा है, उसने जो कुछ किया है वह महापुरुष राम के लिए ही किया है। किसके लिए किया है? चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे आश्रम हो, किसके लिए है आखिरी? बोलो, जड़ के लिए है कि चेतन के लिए है? यहां इसका नाम है स्मरण। क्या है? स्मरण। और हम लोग जो महापुरुष स्मरण किए हैं उनके स्मृति मना रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने जो शब्द सार शब्द का प्रयोग किया, सार शब्द से बाची हो मानव इदबारा हो। संसार में अनेक प्रकार के मत और मजहब है, वर्ण आश्रम है, परंतु जब तक के जीवों के ऊपर में दया, करुणा, प्रेम, मानवता, अहिंसा की भावना, आत्मीयता की भावना हमारे अंदर नहीं होगी तो हमने कुछ किया ही नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, तो ऐसी हो जाएगा कि रात दिन पोथी पढ़ने के बाद हम लोग ने कुछ किया ही नहीं। और करने के यदि है तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसमें प्रेम करने का जोर दिया कबीर साहब ने। तो प्रेम किसके साथ करने के लिए कहा है? प्रेम करें परंतु राम के साथ। किसके साथ? राम आपका स्वरूप है, जिसको राम स्वरूप दास महाराज साहब के नाम से लिखा गया है, जो आप और हमारे सभी के अंदर विद्यमान है। एक सत्य होता है, एक सार होता है। दो बातें हैं। क्या है? सत्य तो है, सत्य तो सभी जानते हैं कि आत्मा सत्य है, सत्य है ये जानते हैं, पर सार क्या है उसमें? बोलो। आप सत्य तो जान लिए, चलो आत्मा सत्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है, परंतु उसमें सार क्या है? जैसे बीज सत्य है, बीज, कोई भी बीज सत्य होता है, परंतु उसके अंदर सार क्या है? उसके अंदर एक अंकुर होता है, और अंकुर नहीं होगा तो वो बीज में पानी डालोगे तो क्या वो पौधा हो सकता है? बोलिए। बीज में यदि अंकुर ना हो तो कभी वह पौधा हो सकता नहीं। ठीक इसी प्रकार से कबीर साहब ने सार शब्द का प्रयोग किस लिए किया? कि सत्य तो है आत्मा सभी के पास, परंतु सार रूप में जो परम सुख है, जो परम शांति है, जो परम संतोष है और परमानंद, ये सार है। इसी को उपलब्ध करना है। सत्य तो अपनी आत्मा है, सभी की आत्मा सत्य है, छोटा बड़ा यहां जितने भी आए सभी का आत्मा सत्य है, परंतु सार का अभी तक सबको दर्शन हुआ, और जिसका हो गया उसका स्मृति मना रहे हैं। जिसने किया सार का दर्शन पाया है, सत्य में सार का दर्शन किया अथवा पाया, उनका हम स्मृति आज दिवस का प्रथम सत्र है और मना रहे हैं। और जिसके लिए साधु समाज को आमंत्रित किया गया,
आप भक्त समाज को भी बुलाया गया है कि हम लोग भी ऐसे महापुरुष के पद चिन्हों पर चलें। हमें क्या दिखाया रास्ता? जो एक सुंदर श्रम, सद्गुण और साहस। देखो, साधु के पास एक झोपड़ी होता है और दूसरा खोपड़ी होता है। ऐसे कल्पना भी नहीं किए रहे होंगे इतना विशाल जामनगर में आश्रम बन जाएगा, हॉस्पिटल बनेगा, विद्यालय बन जाएगा और देश विदेश में प्रचार होगा, ऐसा कल्पना। परंतु श्रम के द्वारा, सद्गुण के द्वारा और साहस के द्वारा यह सब कार्य जो असंभव को संभव में बदल दिया। तो हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है और बाहों की बल्ली से नाव पार होती है। संसार में मनुष्य श्रम के द्वारा, सद्गुण के द्वारा, साहस के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब ने अच्छी बात कहा कि कर यहाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे और सो कस मरे प्यास। यह श्रम का फल है, सद्गुण का फल है, साहस का फल है। जो श्रम करेगा, जिसके पास सद्गुण है और श्रम नहीं करेगा तो सद्गुण तो है, साथ साथ श्रम भी चाहिए और साहस। तो कबीर साहब ने आज दुनिया को जो चेताया उसने, तो श्रम के बल पर, सद्गुण के बल पर और साहस के बल पर, और कह दिया कि तुम सुमरन करो किसका? हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी वर्ण आश्रमों का नहीं, धनवानों का नहीं, पर एक बात कहा, तुम सुमरन करो, सुमरन करहु राम का। काल गए हैं केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या पर देश। देखो, संसार में जिसकी सत्ता सबके घट के अंदर है, सब जगह है। देखो, कबीर साहब तो ऐसी बातों को कहना चाहते हैं जो जात पात से हटकर, संप्रदायवाद से हट करके, वर्ण आश्रम से हट करके, गरीब और अमीर से हट करके जो आत्म कल्याण के मार्ग हैं, उनको ही कबीर साहब प्रशस्त करते हैं। और यह एक कबीर साहब का एक अच्छा प्रस्तावना है, जिस रास्ते पे चल करके हमारा, आपका, सबका उद्धार हो सकता है और होगा निश्चित। इसलिए हम लोग आए हैं। एक तरफ भोग है और दूसरे तरफ भक्ति। भोग और भक्ति दो ही तो है। भोगों को भोगते हुए भी सद्गुरु की भक्ति ही, राम की सिमरन करना है। देखो, भोग से भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। एक तरफ भोग है और दूसरे ओर अपने कल्याण के लिए सद्गुरु की भक्ति है। इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा, अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। सिमरन करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। આપણી વચ્ચે શ્રી અમરદાસજી બાપુ પધારી ચૂક્યા છે। હું સૌ વતી એમના ચરણોમાં વંદન કરું છું। મેં હમણાં જ કહ્યું એમ શ્રી અમરદાસજી ખારાવાડા આપણી વચ્ચે છે। હું એમનું સ્વાગત કરી અને એમને પ્રાર્થના કરું છું કે એ પોતાનું પ્રવચન આપે। શ્રી અમરદાસજી બાપુ। देये सत्यम वदामि भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च अतुलित बरधामम हेम शैलावदेहम धनुजीवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मांद्राणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वाच्यातुम नमामि। परम पूज्य वंदनीय ऋषिवर आचार्य श्री
બિરાજેલા સમર્થ મહાપુરુષોના ચરણમાં દંડવત પ્રણામ. બંદગી સાહેબ, બહારથી પધારેલા મહેમાનો, નગરજનો, આપના ચરણમાં પણ વંદન. ગુરુ મહારાજ એક સમર્થ મહાપુરુષ હતા. શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજીનો લગભગ એમની સાથે બેસવાનો, એમના સાથે સત્સંગનો લાભ લેવાનો ઘણો લાભ મને મળેલો. લગભગ 50 વર્ષનો અનુભવ ખરો. જ્યારે જ્યારે એમની સાથે જ્યારે મળવાનું થતું હતું ત્યારે બાપજીની જે સરળતા, નિખાલસતા અને એમની જે જ્ઞાન આપવાની જે એક રીત, સાહેબની સાથેનો સીધો સંબંધ જોડાવી દેવાની એમની જે કળા, એમની જે આગવી એક રીત હતી, એક અનોખી રીત હતી. અને એવા મહાપુરુષની કૃપા સિવાય, સદગુરુની કૃપા સિવાય સાહેબનો અનુભવ થતો નથી, ઈશ્વરની અનુભૂતિ થતી નથી. એમને મેળવવા માટે સદગુરુ માધ્યમ જોઈએ જ. આપણા સંતો મહાપુરુષોએ તો શાસ્ત્રોમાં, સદગ્રંથોમાં, ભજનોમાં, કીર્તનો વગેરેમાં પણ આ વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે લખી છે. રામાયણનો જ એક દાખલો આપને કહું તો, ગુહ રાજાને ભગવાન શ્રી રામજીનો પરિચય જો કરાવનાર કોઈ હોય તો વચ્ચે લક્ષ્મણજી એક માધ્યમ બન્યા. લક્ષ્મણજી જો જ્ઞાન ના આપે તો ગુહને ખ્યાલ ના આવે કે આ રામ એ પરબ્રહ્મ છે, ઈશ્વર છે. વચ્ચે સદગુરુ જોઈએ. સુગ્રીવને ભગવાન શ્રી રામજીને મળવું હતું, પરંતુ વચ્ચે હનુમાનજી જ્યારે સદગુરુ બન્યા, વચ્ચે માધ્યમ, તો જ એ રામજીને ઓળખી શક્યા, તો જ એ રામજીને પામી શક્યા. એ જ રીતે વિભીષણનો દાખલો લઈએ તો એમાં પણ હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે એમને મળે અને એમને માર્ગદર્શન આપે તો જ એ રામજીને આશરે જાય, રામજીને શરણે જાય. ભલે એનું સ્મરણ કરતા હતા, પણ એની પાકી ઓળખાણ, પાકો પરિચય, એ વચ્ચે સદગુરુ જોઈએ. આપ જે જે ગ્રંથો જોશો, જે જે કંઈ શાસ્ત્રોમાં આપ નિરીક્ષણ કરશો ત્યારે દેખાશે કે વચ્ચે સદગુરુ વિના સાચો રાહ કોઈ બતાવતું નથી. એટલા માટે આપણા સંતો મહાપુરુષો તો પોકારીને એના પદોમાં પણ આ વાત કરે છે, કીર્તનોમાં પણ આ વાત ગાતા હોય છે. એક મજાનું સુંદર એક કીર્તન છે આપણા ગુજરાતના કોઈ સંતનું બનાવેલું, આપણે બધા સાથે જ બોલશું. હું તો હરજીને જોવા નિસરી, હું તો હરજીને જોવા નિસરી, હું તો સાહેબને જોવા નિસરી, હું તો સાહેબને જોવા નિસરી. મારા ગુરુજીએ દીધો ઉપદેશ, વાલાજીને મેળવવા રે. મારા ગુરુજીએ દીધો ઉપદેશ, વાલાજીને મેળવવા રે. હું તો સાહેબને જોવા નિસરી, હું તો સાહેબને જોવા નિસરી. આમ તો બહેનો તો કોઈ જેમને ગાતા આવડે છે ગાય છે, પણ ભાઈઓ ગાતા નથી. કારણ કે એમના મનમાં એમ છે કે હું તો સાહેબને જોવા નિસરી. નિશરો લખ્યું હોત
નિસરો જો કહ્યું હોત ને તો કદાચ અમે હારોહાર ગાવા લાગત, પણ એવો ભેદ કોઈ રાખશોમાં. આપને તો ખબર છે, આપ તો બધા જાણો છો આ બધી વાતો. મીરાબાઈ ચિત્તોડનો ત્યાગ કરીને करना फकीरी तो क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी घोड़े चढ़ना तो कोई दिन पैदल जाना जी, कोई दिन मेवा मिश्री खाना तो कोई दिल फकम फक्का जी, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी. ચિત્તોડનો ત્યાગ કરીને મીરાબાઈ ફરતા ફરતા વૃંદાવનમાં પધાર્યા. એ વખતે ત્યાં જીવ ગુસાઈ નામના એક મહાપુરુષ બિરાજતા હતા. એમના દર્શન કરવા ગયા તો એમના શિષ્યોએ કહ્યું કે બાપજીને હમણાં 4.5 મહિના સ્ત્રીનું મુખ નહીં જોવું એવું નિયમ લઈને મહારાજ પરણકોટીમાં બેઠા બેઠા ધ્યાનમાં રહે છે. મીરાબાઈ કે બહુ સારી વાત, પરંતુ એમની સાથે આમ વાતચીત તો કે વાતચીત થાય પણ બાપજી બારા નથી પધારતા. કઈ વાંધો નહીં, મને દરવાજા સુધી તો પહોંચાડો. મીરાબાઈ બાપજીની જ્યાં પરણકોટી છે એના દરવાજે જઈને મહારાજને બંદગી કરી, જય સિયારામ જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા અને કહ્યું કે બાપજી હું ઠેઠ રાજસ્થાનથી ચિત્તોડથી આપના દર્શન કરવા અહીંયા આવી છું, શું આપનો મને દર્શનનો લાભ નહીં મળે? મહારાજે કહ્યું મીરાબાઈ મને માફ કરજો, મારાથી એક નિયમ લેવાઈ ગયું છે. અને એ પાછું જૂના જમાનાના સંતો ભક્તો મહાપુરુષોના નિયમ કેવા હતા? ભાનું ચડ્યો ઉદિયા ચડ તે પુની પૂછ મેવો તો પાય ધરેના, હાલ રીજુ લકરી પકરી કર લીધર સમજુ ફેર ફલેના, કાષ્ટ ચિતા પર બેઠ સતીગ્રહ કી અરુ દેહ કી શુદ્ધિ ધરેના, તૈસે જબાન બળે નરકી મુખ સે નિક્ષી પુની ફેર ફરેના. ભાનું ચડ્યો ઉદિયા ચડ તે પુની પશ્ચિમે મેવો તો પાય ધરેના. સૂર્યનારાયણ પૂર્વ દિશામાં જ ઉદય થાય, માથું ફરી ગયું હોય અને આપણને હાથમણો ઉગ્યો એમ દેખાય તો એક વાત જુદી, હુવા ફેર થઈ ગયું હોય. પણ બાકી તો ભાનું ચડો ઉદિયા ચડ તે પુની પશ્ચિમે મેવો તો પાય ધરેના, એમ હાલ રીજુ લકરી પકરી કદ લીધર સંબજુ ફેર ફલેના. હાલર નામનું એક પ્રાણી થાય છે, એના હાથમાં એક ફૂકલ લાકડાનો કટકો આવે, એ મરે ત્યાં સુધી મૂકે નહીં. એમ હાલ રીજુ લકરી પકરી કદ લીધર સંબજુ ફેર ફલેના, કાષ્ટ ચિતા પર બેઠ સતી પછી ગ્રહકી અરુ દેહકી શુદ્ધિ ધરેના. સતી પોતાના પતિની પાછળ જ્યારે સતી થતી હોય પછી ભલામણ ન કર, મારા છોકરાનું ધ્યાન રાખજો, મારી હાહુને હાંસવજો, પછી ભળભળામણ ન કરે. આ દેશમાં સતી થવાનો રિવાજ હતો, અંગ્રેજોએ એ પ્રતિબંધ કર્યો, પછી આપણી સરકારે પણ કાયદો કર્યો કોઈ સતી ન થવાય. પણ જે દેશમાં સતી થવાનો રિવાજ હોય એને કોણ મટાડી શકે? આજે પણ એ રિવાજ શરૂ છે, પણ સ્વરાજ આવ્યા પછી થોડો સુધારો વધારો થયો. હવે ઓલો ગુજરી ગયા પછી થતા હતા પતિ, અને હવે એની હયાતીમાં થાય છે, આમ એટલો સુધારો થયો. પણ એ રિવાજ હજુ એમને એમ જાળવી રાખ્યો છે. તો ભાનું ચડો ઉદિયા ચડ તે પુની પૂછમે મેવો તો પાય ધરેના, હાલ રીજુ લકરી પકરી કદલી દલ સમજુ ફેર ફરેના, કાષ્ટ સીતા પર બેઠ સતીગ્રહ કી અરુ દેહ કી શુદ્ધિ ધરેના, તૈસે જબાન બળે નરકી મુખ સે નિક્ષી પુની ફેર ફરેના. એક વખત બોલ્યા, એ પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી એમાં ફેરફાર ન થાય. નહીતર ગામડાના માણસો ચોરે બેઠા હોય, એમાં કોઈ મહાત્મા સંત કોઈ પધારે અને એમને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે કે બીડી ન પીવી, ચા ન પીવી, વ્યસન ન રખાય, અને મહારાજના ઉપદેશની કાંઈક સીધી સીધી તાત્કાલિક અસર થઈ ગઈ, જેમ ઓચિતાનો ટાઢનો ઠંડો પવન આવ્યો અને ટાઢ સડી ગઈ, પછી ટાઢ ઉતરી જાય, એમ આને બધા એને વેરાગ આવી જાય અને પાણીનો લોટો મગાવીને હવે હાથમાં પાણી લઈને આજથી બીડી ચા પીવી હરામ છે એમ કહીને પાણી મૂકે હેઠા, પાણી હુકાય નહીં ત્યાં શરૂ કરીને બેઠા હોય. આપણે આ તે હમણાં પાણી હેઠા મૂક્યા, એને તો હુકાવા તો દેવું હતું. તો ભાનું ચડ્યો ઉદિયા ચડ તે પુની પશ્ચિમે મેવો તો પાય ધરેના. મહાત્માએ કહ્યું મીરાબાઈ મેં નિયમ લીધું છે, 4.5 મહિના સુધી હું સ્ત્રીનું મોઢું નહીં જોઉં, એટલે લાચાર છું. મને એમ આપનું નામ તો સાંભળ્યું હતું સંતો દ્વારા, મહાપુરુષો દ્વારા, પરંતુ આપ એ જે રીતે કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછો, બાકી હું 4.5 મહિના પછી બહાર આવીશ. એ વખતે મીરાબાઈ એમ કહ્યું બાપજી માફ કરજો, હું તો એમ માનતી હતી કે વસુદેવ પુમાન એકમ સ્ત્રી પ્રાય મિત્રમ જગત. અહીંયા તો એક કનૈયા સિવાય કોઈ બીજો પુરુષ છે જ નહીં.
પણ હવે મને ખબર પડી, અહીંયા તો બધી ગોપીઓ હોય, પણ નાના હવે એકાદો ગોપ છે ખરો. હા, હવે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ગોપ છે. આમ જ્યાં મહારાજે સાંભળ્યું, સાંભળતા જ અજ્ઞાનના મોતિયા વગર ઓપરેશન હેઠા પડ્યા. બાણું ભડાક દઈને ઉઘાડી નાખી અને મીરાબાઈના ચરણમાં પડવા જતા મીરાબાઈ લાકડી પડે એમ બાપજીના ચરણમાં પડી ગયા. અને પછી મહાત્માએ સ્પષ્ટતા કરી કે મીરાબાઈ, મને કનૈયો નહોતો દેખાતો, એનું કારણ હવે સમજાણું. જ્યાં સુધી મારામાં હું ગોપ છું આવો ભાવ હોય ત્યાં સુધી ગોવિંદ મને મળે છે નો. જ્યાં સુધી સખી ભાવ ન આવે, જ્યાં સુધી દાસ ભાવ ન આવે, ત્યાં સુધી મહારાજની કૃપા આપણા પર ઉતરે ક્યાંથી? સાહેબની કૃપા તો જ ઉતરે કે જ્યારે એમના થઈ જઈએ, એના પ્રત્યેની અથાગ લાગણી અંતરમાં પ્રગટે તો મેળ ખાય. એટલે કોઈએ એવો ભેદ ન રાખવો કે નિશ્રી કે નિશ્રાનો. હા, એટલે ગાવાની છૂટ છે. હું તો હરજીને, હું તો સાહેબને જોવાને નિસરી, હું તો સાહેબને જોવાને નિસરી. મારા ગુરુજીએ દીધો ઉપદેશ, વાલાજીને નિરખવારે. મારા ગુરુજીએ દીધો ઉપદેશ, વાલાજીને નિરખવારે. મેં તો શીલ રે સંતોષના કડલા પહેરિયા, મેં તો શીલ રે સંતોષના કડલા પહેરિયા. ઝાંઝર પહેર્યા મેં પ્રેમ વિરાગ, વાલાજીને નિરખવારે. ઝાંઝર પહેર્યા મેં પ્રેમ વિરાગ, વાલાજીને નિરખવારે. સાહેબને જ્યારે મળવા જઈએ, નાથને જ્યારે મળવા જઈએ, નારાયણને જ્યારે મળવા જઈએ, ત્યારે સારા કપડાં લત્તા પહેરીને જવું જોઈએ. હવે તો એવું નથી રહ્યું. મને બરાબર યાદ છે, સ્વરાજ આવ્યું ને ત્યારે ઘણા હારા માણસો, મોટા માણસો એક જોડી ખાદીના લુગડા રાખતા. હમણાં હોંગી થઈ છે. એક જોડી ખાદી રાખતા, એ પહેરીને પછી ઓફિસમાં જાય, ક્યાંક પ્રધાનને મળવું હોય ને તો ખાદી પહેરીને જાય, એટલે પ્રભાવ પડે કે આ ભાઈ એ લાગે છે એમ. સમજ્યા ને? તો એમ નાથને જ્યારે મળવા જવું હોય, સાહેબને જ્યારે મળવા જવું છે, એના જ્યારે દર્શન કરવા છે, ત્યારે કંઈક તૈયારી તો કરવી જોઈએ ને. કેવા ઘરાણા પહેર્યા? શીલ અને સંતોષના કડલા પહેર્યા. અહીંયા બેઠેલા અમુક ઉંમરલાયક બહેનોને ખબર હશે, જૂના જમાનામાં બહેનો રૂપાના કડલાન કાવ્યો પહેરતા. અચ્છેર અચ્છેર શેર શેરની એક એક અડધો અડધો કિલો કે કિલોના એક કડલા પહેરી અને 10-15 બહેનો જ્યારે બજારમાં ગીત મંગળ ગાતા ગાતા, ધોળ કીર્તન ગાતા ગાતા જ્યારે બજારમાં જતા હોય, દર્શને જતા હોય, કીર્તન કરતા કરતા કે લગ્ન પ્રસંગમાં જતા હોય, ગીત ગાતા ગાતા, એ પગમાં પહેરેલા કડલાનો અવાજ આવતો, રાણાણાંગ જાણાણાંગ રાણાણાંગ જાણાણાંગ. એમ શીલ અને સંતોષનો સાધકના અંદરથી અવાજ આવવો જોઈએ. સદગુરુની જો કૃપા થાય, મહાપુરુષની જો કૃપા આપણા પર ઉતરે, અને એ કૃપાનું જ આ ફળ છે. આપણે બધા જ્યાં ભેગા થયા છીએ એનું કારણ એ મહાપુરુષની કૃપાનું જ ફળ છે. શીલ અને સંતોષના કડલા જોઈએ. નીચેનો ભાગ છે એ પંચીકરણના નિયમ પ્રમાણે હાથ પગ આદિ વગેરેને કર્મેન્દ્રી કહેવાય. ઉપરનો ભાગ એ જ્ઞાનેન્દ્રી. તો કર્મની અંદરથી અવાજ આવવો જોઈએ. સાધકના કર્મમાંથી શીલનો અવાજ દેખાય, સંતોષનો અવાજ આવવો જોઈએ. શીલ સદગુરુની કૃપા સિવાય પ્રાપ્ત થતું નથી. શીલ વારસામાં આવે છે. શીલ એની કૃપા જો સાહેબની થાય તો શીલ આવે, બાકી શીલ પ્રાપ્ત થતું નથી. યાદ રાખજો, શીલ પ્રાપ્ત કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે. અને સંતોષ, સંતોષની શું વાત કરવી?
આ જ સંતોષ માણસને બે ઠેકાણે જ છે, બાકી સંતોષ છે નહીં. સદગુરુની કૃપા થાય, સાહેબની દયા થાય તો એક વાત જુદી, બાકી નહીતર સંતોષ બે ઠેકાણે, એક જમવા બેહે ન્યા અને કોક ધોકાવે ન્યા, બાકી સંતોષ નહીં. જમવા બેહે ન્યા કહી દે કે હા મારા બાપ, અને કોક બે ત્રણ આટી દે એટલે કે બસ પૂરણ, હવે વધારે નથી જોતું. તો શીલ અને સંતોષના કડલા જોઈ, પ્રેમ અને વૈરાગ એના ઝાંઝર, શીલ અને સંતોષનો રણકોટો લોકોને સંભળાવવો જોઈએ, અને પ્રેમ અને વૈરાગ એનો મધુરો મધુરો અવાજી ઝાંઝર. એટલી તૈયારી કર્યા બાદ પછી હવે જ્ઞાનેન્દ્રિયની ચર્ચા કરતા એક લીટીમાં બહુ સારી વાત કરી સંતે કે મેં તો સાવરે સોનાનું લીધું બેડાલું, 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 છોડી ચાલ્યા ઘરડાના કામ, વાલાજીને નિરખવારે, છોડી ચાલ્યા ઘરડાના કામ, વાલાજીને નિરખવારે. જેમાં કઈ ભેળસેળ નહીં, શુદ્ધ સુવર્ણ. એ માથા પર પ્રેમનું ભરેલું એ પાત્ર લઈ લીધું. જ્ઞાન સભર જોઈએ, જ્ઞાન એમાં ભેળસેળ ન ચાલે. આટલી તૈયારી કરી અને જ્યાં ચાલ્યા સાહેબને મળવા, ધણીને મળવા, નારાયણને મળવા, ત્યાં થયું શું? ત્યાં તો શેરીમાં વાલો જી સામારે મળ્યા, ત્યાં તો શેરીમાં વાલોજી સામારે મળ્યા. એક વખત આપ આંબેરણ વાવો પછી કોયલને આમંત્રણ આપવું નહીં પડે, પછી પાણાવાળી કરશો, ગોફણમાંથી ગોળા ફેંકશો, છતાં કોયલ ઉઠશે નહીં. એમ એક વખત આ ચતુર્થ પુરુષાર્થ સિદ્ધ જેમ થઈ જાય, વિવેક, વૈરાગ, ષડસંપત્તિ અને જેમ મુમુક્ષા, એમ શીલ, સંતોષ, પ્રેમ અને વૈરાગ આ ચાર પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયા અને જ્ઞાન સભર જેમ જળ ભરાઈ ગયું એટલે તરત જ પરિણામ એ આવશે કે સાહેબ સામેથી આપણા પર કૃપાનો વરસાદ વરસાવતા પધારશે. અને પરિણામે પછી હું તો લળી લળી લાગું પાય, વાલાજીને નિરખવારે, હું તો લળી લળી લાગું પાય, વાલાજીને નિરખવારે. સાહેબનું પછી સામે આવીને દર્શન જ્યારે આપે, એની કૃપા થઈ જાય, ઓહો પછી તું શું કહેવાનું હોય. હું જ્યારે બાપજી બીમાર અને રાજકોટ જ્યારે બિરાજતા હતા, હું દર્શન કરવા ગયો, સાહેબ પણ એ વખતે ત્યાં બિરાજતા હતા. પછી સાહેબે મને એક વાત કરી, મને કે અમરદાસજી, મેં કે જી સાહેબ, મને કે સદગુરુ શાંતિદાસજી બાપુ સ્વપ્નમાં પધાર્યા હતા. મેં શું વાત કરો છો બાપુ? મને કે હા. પછી મેં કઈ વાતચીત થઈ? મને કે હા. બાપુએ મને કહ્યું કે ચાલ તૈયાર થઈ જા. મેં શું વાત કરો છો? હા. મને કે તૈયાર થા. અને હું તૈયાર થવા માટે અંદર ગયો. હજી જ્યાં એ શિર ઉપર ટોપી ધારણ કરીને બારો આવું છું ત્યાં બાપુ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. એટલે મને એમ લાગે છે કે હવે હું ગુરુજીની સાથે પહોંચી જઈશ. અહીંયા સાક્ષી સામે બિરાજે છે. મારી આંખમાં આંસુડા આવી ગયા. મેં કે બાપુ એવું ન બોલો, આ તો સ્વપ્નું છે, સ્વપ્ના તો હાળ પણ પાડો. મને કે ના ના, સાધુના સ્વપ્ન ખોટા ન પડે. આ કઈ સ્વપ્નું હતું? આવા એક મહાપુરુષ, આવા એક દિવ્ય પુરુષ, ભજનિક પુરુષ, સાચા એક
સિદ્ધ પુરુષ, તો એવા એક મહાપુરુષની આપણા પર જ્યારે કૃપા ઉતરે ને, બસ પછી તો એક આપણા પર જ્યારે કૃપા થાય ત્યારે શું થાય? તો કે વાલે સ્નેહની ઓઢાડી મને ચૂંદડી, વાલે સ્નેહની ઓઢાડી મને ચૂંદડી, વાલે પ્રેમની ઓઢાડી મને પાંભરી, વાલે પ્રેમની ઓઢાડી મને પાંભરી, દાસ ગોવિંદની પૂરી છે આશ, વાલાજીને મેળવવા રે, દાસ ગોવિંદની પૂરી છે આશ, વાલાજીને નિરખવા રે. ઘણા વર્ષો પહેલાની એક વાત યાદ આવે છે. બાપજી દ્વારકા પધારતા હતા. હું પણ દ્વારકા જઈ રહેલો. લગભગ 45 વર્ષ પહેલાનો આ પ્રસંગ છે. બંને સાથે જ હતા ટ્રેનમાં. મને કે આફ્રિકા આવવું છે. મેં કે જરૂર, આપ આજ્ઞા કરો તો સેવામાં હાજર છો. મને ભજન આમ તો રેડિયા પર તમારા સાંભળું છું, આમ ભજન ગાહો ને સારી રીતે. મેં બાપુ આપ આજ્ઞા કરશો તો જરૂર, જે સેવા કરશો એ કરીશ. પ્રથમ આ રીતે અમે ટ્રેનમાં ભેગા થયા. પછી તો અવારનવાર અહીંયા દર્શનનો લાભ મળતો. મારી કથા હતી મોરબીમાં, ભાગવત કથા ત્યાં શિવરામદાસજી સાહેબે રાખેલ. સાહેબજીની તબિયત બરાબર નહોતી, પણ છતાં દર્શન દેવા પધાર્યા. એક દિવસ પ્રવચન પણ કરી ગયા. આમ અવારનવાર જ્યારે જ્યારે મળે ત્યારે એમનો જે ભાવ, એમનો જે પ્રેમ, એમની જે લાગણી, એવા એક સમર્થ મહાપુરુષ, એમના દર્શન આમાં આંખો મીચીએ ત્યાં એમનું સ્વરૂપ સામે દેખાય. એવી વિભૂતિ. આમ વધારે પડતું કહું તો જરાક એમ લાગે કે આ કંઈક વધારે વાત કરે છે, પણ ભારત વર્ષમાં આપ ફરો તો આવા સ્વરૂપના દર્શન થવા દુર્લભ છે. આ સ્વરૂપના દર્શન એ દુર્લભ છે. સાહેબનું જાણે સાચું સ્વરૂપ હોય એમ લાગે આપણને. ખુદ સાહેબ જ જાણે પધાર્યા હોય, એમાં કઈ શંકા જ નહીં. એવું એક એમનું જીવન, કવન અને પાછો ગમન. એ જ રીતે એમનું ગમન. વહેલી સવારે નાય ધોઈ પૂજા પાઠ કરીને ધ્યાન ધરીને બસ સમાધિમાં બેસી જાય. દ્વાર ખોલે ત્યાં સાહેબ તૈયાર થઈને જ બેઠા હતા. બસ, અને અગાઉથી સમાધિ ગાળીને બધું તૈયાર કરીને જ રાખ્યું હતું. મહંતશ્રી દેવપ્રસાદજી મહારાજને જઈને 2 દિવસ પહેલા જઈને જ કહી આવ્યા હતા કે લ્યો હવે બંધીએ, જવું છે. આવા એક મહાપુરુષ આજ સ્થૂળ દેહ આપણી સામે નથી, આપણી પાસે નથી, પણ એ સૂક્ષ્મ રૂપે આજ આપણી વચ્ચે આપણા પર કૃપાનો વરસાદ વરસાવે છે. એવી એક દેવી વિભૂતિ એમના આપણે આ તિથિના નિમિત્તે અહીંયા બધાએ આવ્યા. મહર્ષિ જગદીદાસજી મહારાજે આ એક મોટો ભવ્ય કાર્યક્રમ એનું આયોજન કરીને આચાર્યશ્રીને ઠેઠ કાશીથી આમંત્રણ આપીને અહીંયા આગળ બિરાજમાન કર્યા. ગુજરાતભરના, ભારતભરના સંતો, મહંતો, મહાપુરુષોના આપણને દર્શનનો લાભ, સેવા અને સત્સંગનો લાભ આપણને આજે 3 દિવસ સુધી એક ધારો મળશે. આપણે બધા ભાગશાળી છીએ. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. સદગુરુની કૃપા વિના, આજના પ્રવચનમાં મારો કહેવાનો સૂર એટલો જ છે કે વચ્ચે સદગુરુનું માધ્યમ હશે તો જ આપણે એમને પ્રાપ્ત કરી શકશું. જોકે હવે તો જમાનો બહુ એવો આવી ગયો છે કે લોકો એમ કહે છે કે ગુરુની શું જરૂર છે, આપણે આપણી મેળાએ પુસ્તક વાંચીને ન તૈયાર કરી લઈ. નથી થતું, માફ કરજો. કોઈ પણ વિષયના નિષ્ણાત થવું હશે તો ગુરુ જોશે ને જોશે. જે વિષયના નિષ્ણાત થવું હોય, જે કાંઈ શીખવું હોય, કોઈ પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવી હશે તો વચ્ચે ગુરુ વિના ચાલશે નહીં. એક નાની એવી વાત કહી અને મારા પ્રવચનને વિરામ આપીશ. ગુજરાતનો એક માણસ આખું પુસ્તક પાકશાસ્ત્રનું મોઢે કરી લીધું.
કઈ વસ્તુ કેમ રાંધવી એ બધું યાદ કરીને મુંબઈ ગયો. આ વાતને 50-60 વર્ષ થયા. તો છાપામાં જાહેરાત તે દિવસે મુંબઈ ઉતર્યો ત્યાં જ વાંચ્યું, એક ગ્રહસ્થોનું નામ સરનામું, અમારે ગુજરાતી રસોઈઓ જોઈએ છીએ. પેલો એને 5 વાગે મળવા ગયો, ગ્રહસ્થ હાજર હતા. પધારો, ક્યાંથી આવો છો? તો ગુજરાતમાંથી આવું છું, આજના છાપામાં વાંચ્યું આપને ગુજરાતી રસોઈઓ જોઈ છે એટલે હું આવ્યો છું અને મને બધું રાંધતા આવડે છે. આખું પાકશાસ્ત્ર મેં યાદ કરી લીધું છે. એમ ગ્રસ્ત કે? તો કે હાજી. પરીક્ષા લેવી હોય તો લ્યો. એટલે પેલો કે એમ કરો, થોડાક નમૂનાના ભજીયા બનાવો. આમ તો રસોઈયાની પરીક્ષા ભજીયા બનાવે ત્યાં થઈ જાય. લોટ કાચો ન રહેવો જોઈએ, ઉપલો ભાગ બળી ન જવો જોઈએ, એક સરખું આમ સ્વાદિષ્ટ કાચું નહીં, બળી ન જાય. રસોઈયાની પરીક્ષા લેવી હોય તો ભજીયા બનાવવા. અને દીકરાનું વ્યવહાર કરવું હોય, બહેનોને કહું છું, તમારે ક્યાંક વહુ પસંદ કરવા જવી હોય તો એની પાસે પાપડ શેકાવવો. પાપડ શેકાવશો તો ખબર પડી જશે. જો કાચો અડે તો કાંઈ હારા વાત નહીં, બાળી નાખે તો આપણી કઠણાઈ બેહારે અને વાળી નાખે તો આપણને વાળી દે. એક સરખો પાપડ આમ હોઠે અડાડો ને ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, આવો સરસ મજાનો બને. એટલે તમારે પછી ગોરને પૂછવા ન રહેવું, તરત સાંડલો જ કરી વાળવો, પછી મોડું ન કરવું. એમ રસોઈયાની પરીક્ષા લેવી હોય તો એની પાસે ભજીયા બનાવડાવવા. એટલે કંઈક થોડા નમૂનાના ભજીયા બનાવો. આ વાત કરું છું 50-60 વર્ષ પહેલાની. મોટા માણસો ને સુખી માણસોને ભજીયાનો બહુ શોખ હોય, અને એમાં અમુક સારા માણસો તો સવારમાં ગાંઠિયા અને મરસા ઉપર જે ત્રાપડી દે, પછી તો ભલે જે થવાનું હોય એ થાય, પણ એ સવારમાં હરખાઈથી આ કરી લે કામકાજ. એટલે ભજીયા બનાવવાનું કીધું એટલે પહેલે તૈયારી કરી. ચણાનો લોટ ને અંદર જળરામ પધરાવ્યું. જેને ખાવા તો ભજીયાના કટકા બટકા કરી નાખ્યા. મોટો પ્રાઇમસ એ વખતે હતો. આજે તો બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, ગેસના ચૂલા વગેરે. હવે તો એવી સગવડતા થઈ ગઈ, મહેમાન ગમે ત્યારે આવે, 7 મિનિટમાં જમાડવું હોય જમાડી દઈ. એક કોઈના ડબલામાં શાક નાખી દે, એકમાં ભાત નાખી દે, એકમાં દાળ નાખી દે, એકમાં કાંઈક નાખી દે. એ આમ કરીને આમ કુકર મૂકી દીધું ને પૂ પૂ પૂ, એ 3 વાર પૂ પૂ થાય ત્યાં 7 મિનિટ એ હેઠું ઉતરી જાય ત્યાં તો લોટ બંધાઈ જાય. અને ઓલાની લોટ બાંધીને બેહારી દેવાય, બેસી જાઓ જમવા. વાર શું લાગે? પહેલાના જમાનામાં તો બધું. એટલે પેલી કડા મૂકી, એમાં તેલ નાખ્યું, પ્રાઇમસ મીડ્યો પંજાબ મેલની જેમ ગાજવા, હમ 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 હમ. હે મોટો જબરો પ્રાઇમસ. પુસ્તકમાં વાંચ્યું હતું કે જ્યારે તેલ આવે ત્યારે ભજીયા મૂકવા. હવે તેલ કેમ આવે એ શીખ્યો નહોતો. આ ગુરુભેદ હતો, આનું નામ જ ગુરુભેદ. તેલ આવ્યું, અરે 25 ડબ્બા આવ્યું, જો પણ ખોણામાં પીડ્યું, હું તેલ તેલ કરો, એ પણ તેલ આવી ગયું કહેવાય. રસોઈ બનાવતા હોય એલા તેલ તેલ, અરે તેલ તેલ, હું ક્યારના તેલ આવ્યું તેલ આવ્યું, જો પેલું તો પેલું પીડ્યું, જો પેલી થાળી નાખી ખોણામાં, એ ત્યાં તેલ ક્યારનું આવી ગયું છે, ક્યાં ગોતો છો? ખાખા ખોળા કાં કરો? આ પણ તેલ આવી ગયું કહેવાય. પણ રાંધવાની ભાષામાં તેલ આવ્યું ક્યારે કહેવાય? ચઢા અષાઢી વાદળા કાળા દોબળા અંબારું શોભે દશું વાત રાધી માથે ઉશેળા દરાર. આમ હળેલાટી બોલતી હોય, 10-12 ગાવ માથે વરસાદ એ અંધારો હોય ને વાદળા ઘટાટોપ જામી જાય ને માલકોરથી હાબાંગ કરતી વીજળી થાય, હાડુ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 . આ વર્ષે કંઈક થોડીક હળુડાટી બોલી હતી, બાકી નહીતર સ્વરાજ આવ્યા પછી હળુડાટી બંધ થઈ ગઈ હતી. ખાવા ફેર થતી હતી, આમ ખાવા ફેર થઈ જાય ને તો હળુડાટી સંભળાતી હતી, બાકી આમ હળુડાટી બંધ થઈ ગઈ હતી સંભળાતી. એ 10-12 ગામ માથે વરસાદ વરસતો હોય અને વીજળી ખબાંગ કરતી થાય ને કડ 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 કડરાટી બોલે, એમ તેલમાં પાણીના છાંટા નાખે ને કડરાટી બોલે, એનું નામ તેલ આવ્યું કહેવાય. હવે આ તેલ કાચે કાચું મીડો મેલકોર ભજીયા મૂકવા, આ તેલ આવી ગયું, કે આ તેલ આવી ગયું ગણે ને વાસણમાં છે એટલે. અને એમાં ઉફાળો આવ્યો અને પડ્યું પ્રાઇમસ ઉપર, અને જોગાનું જોગ પ્રાઇમસ ફાટ્યો અને 10 લાખનો બંગલો ભજીયામાં વઘારી નાખ્યો. એટલા માટે સદગુરુની જરૂર પડે. આ તો રાંધવાની વાત છે, ત્યારે સાહેબને જ્યારે મળવું હોય, સાધના કરવી હોય, એના થઈ જવું હોય, ત્યારે તો એના થવા માટે તો કેટલી મહેનત કરવી પડે, એ તો સાહેબને પૂછી તો ખબર પડે. સંતોના પાસેથી આ માહિતી મેળવો તો ખબર પડે. ગુરુજીની સેવામાં કેટલો સમય કેમ સેવા કરતા કરતા
એ સ્થિતિએ પહોંચાય એવા એક મહાપુરુષની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજ આપણે જે મહાપુરુષની આ ભૂમિમાં, આ નગરમાં એમના ચરણની રજ પડી છે. અહીંયા આગળ એ સંતોની, મહાપુરુષોના ચરણની રજ પડી છે. એ રજને લેવા માટે, એ રજ પ્રાપ્ત કરવા આજ આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ. અકબર બાદશાહ ચાલ્યા જતા હતા, એમાં સામે હાથી એક ધૂળ ઉડાડતો હતો. તો રહીમ કરીને એક એમના દિવાન, નાણાં ખાતાના પ્રધાન, એને પૂછ્યું, આ ધૂરી ધરત નિજ શિરણ પર કહું રહીમ કે હકાજ. હે રહીમ, આ હાથી ધૂળ શું કામે માથા પર નાખે છે? એટલે રહીમે તરત જ આ દોહરાનો ઉત્તરાર્ધ પૂરો કરીને કહ્યું કે જહી રજ મુનિપત્ની તરી સા ઢૂંઢત ગજરાજ. જે રજથી અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો, રામના ચરણની રજ એ ગોતી રહ્યો છે હાથી, એમ આ ભૂમિમાં, આ દિવ્ય ભૂમિમાં મહાપુરુષના ચરણની રજ અહીંયા પડી છે. એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આપણામાં પણ સાહેબને મેળવવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા પ્રગટે અને એ સાધક કક્ષાએ આપણે પહોંચીએ. બસ એ જ ઈચ્છા સાથે મારા પ્રવચનને અહીંયા હું વિરામ આપું છું. સાહેબ સદગુરુ જય. પૂજ્ય શ્રી અમરદાસ બાપુએ પોતાની આગવી શૈલીમાં પોતાની વાત રજૂ કરી. એમણે કહ્યું, શ્રી રામ સ્વરૂપદાસજી સમર્થ મહાપુરુષ હતા અને પોતાના આખા પ્રવચનમાં એમણે એ સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તેઓ શ્રી સમર્થ મહાપુરુષ હતા. સંતની કૃપા વગર ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. ખુદ કબીર સાહેબના શબ્દોમાં કહીએ તો, હરિ સે જની તું હેત કર, કર હરિજન સે હેત, માલ મુલક હરિ દેત હૈ, હરિજન હરિ હી દેત. ભગવાનના ભક્તને પ્રેમ કરીએ તો એ પોતે ઈશ્વર જ આપી દે છે. એ વાત શ્રી અમરદાસજી બાપુએ કહી. એમણે શીલ, સંતોષ, પ્રેમ અને વૈરાગ્ય એવા ચાર ચતુર્થ પુરુષાર્થ બનાવ્યા. શીલવંત સબતે બડા, કબીર સાહેબે કહ્યું, શીલવંત સબતે બડા, સર્વ રતન કી ખાની, તીન લોક કી સંપદા રહી શીલ મેં આની. એમણે સંતોષની પણ વાત કરી. આપણે સંસ્કૃત શ્લોકોમાં પણ આ સંતોષની વાત ભણ્યા છે. ગોધન ગજધન વાજીધન और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली સમાન. એ આપણા સંતોએ પણ વાત કરી. બહુ સુંદરતાથી એમણે છેલ્લે રજૂઆત કરી કે સાહેબ જ જાણે અવતરિત થયા હોય એવું લાગે છે. અને એ કવિએ બહુ સુંદર વાત કરી કે ભગવાન સ્વયં ભક્ત બન આए हैं, भगवान स्वयं भक्त बन आए हैं. क्यों भाई भगवान को भक्त बनने की आवश्यकता पड़ी? सीधा निज मार्ग भक्ति का दिखाने को. આ વાતની શ્રી અમરદાસજી બાપુએ પ્રતીતિ કરાવી. હવે શ્રી અમરદાસજી બાપુનું આપણે સ્વાગત કરશું. પૂજ્ય જગદીશદાસજી સાહેબને વિનંતી કે જગદીશ અમરદાસજીનું સ્વાગત કરે. પૂજ્ય જગદીશસિંહ શાસ્ત્રી અમરદાસજીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. જામનગર કબીર આશ્રમના મહંત શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબને પોતાનું પ્રવચન આપવા હું વિનંતી કરું છું. મહંત શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબ.
યદીયપાદોદકસેચનેન સ્થાણઃ પ્રપેદે તરુભાવમાશુ વંદ્યઃ સતાં યો મહનીય કીર્તિસ્તમ શ્રી કબીરમ સતતમ સ્મરામિ. પરમાદરણીય પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય કબીર પંથાચાર્ય પંથ શ્રી હજુર મુકુંદમણી નામ સાહેબ આચાર્ય શ્રી, પરમાદરણીય પરમ પૂજ્ય પ્રસિદ્ધ કથાકાર જેમની શૈલીનો હમણાં જ આપ બધાએ સ્વાદ લીધો એવા શ્રી અમરદાસજી મહારાજ, પરમાદરણીય પરમ પૂજ્ય મંચસ્થ વિરાજેલા સર્વે મહાન સાહેબો, સત્યપુરુષ પરમાત્મા અને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબના વહાલા પ્રિય ભક્તો, પૂજ્ય માતાઓ, બહેનો, આજ આપણે પ્રાતસ્મરણીય સદગુરુદેવ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબની સ્મૃતિમાં આયોજિત આ સ્મૃતિ ઉત્સવના પ્રથમ દિવસના દ્વિતીય કલ્પના અંતિમ અધ્યાય તરફ પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે ગુરુદેવનું સ્મરણ કરતા એક વાત બધાને કહેવાનું મન થાય છે. પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય ગુરુદેવ શ્રીનો સ્વભાવ નિરૂપણ, એમની સહજતા, એમનું શીલ, એમની વિનમ્રતા, એની તો ઘણી વાતો થઈ છે. બધાએ એ વાતને વણી લીધો છે. જેણે જેણે કંઈક કહેવાનું થયું બધાએ ગુરુદેવના આ સ્વભાવ, કારણ એમાં કંઈ કૃત્રિમતા નહોતી, જે કંઈ હતું એ બિલકુલ સ્પષ્ટ હતું, એણે બધાએ વણી લીધું. એના કરતાં પણ ગુરુદેવના જે બીજા વિશેષ ગુણ હતા એની એક વાત કરું. અમે હમણાં સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજને મળવા ગયા હતા, એમને આમંત્રણ આપવા ગયા હતા. ત્યારે એમને એક વાત કરી હતી. એમણે વાત કરી કે ઘણા બધા યોગીઓ હોય છે અને જાત જાતનો યોગ કરે છે, પણ બધા યોગમાં કઠિન કઈ યોગ હોય તો એ વહીવટ યોગ છે. વહીવટ યોગ એટલે કોઈ પણ સંસ્થાનું કોઈ પણ કાર્ય જે છે એનો વહીવટ યોગ્યતાપૂર્વક કરવો. અને એ ગુરુદેવે પોતાના ઉપદેશોથી, પોતાના વ્યવહારથી સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યું. મારા ઉપર જ્યારે ગુરુદેવે પહેલો પત્ર લખ્યો ત્યારે મને એમ કહ્યું, અમને અહીં ગાદીપતિ બનાવવા માટે એમને પસંદગી જ્યારે કરી ત્યારે એ પત્રમાં એમને ઉલ્લેખ કર્યો. એમને ઉલ્લેખ કર્યો કે જે મહંત બને એનામાં એટલી ક્ષમતા હોવી જોઈએ કે એને આખા રાષ્ટ્રનું સંચાલન કરવું પડે તો એ કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. અને એટલું જ નહીં, એમાં એ પણ ક્ષમતા હોવી જોઈએ કે પાખાણા સાફ કરવા પડે તો ત્યાં તૈયાર હોવા જોઈએ. એટલે ગમે તેવું બે સ્થિતિમાં ઊંચામાં ઊંચું કાર્ય કરવું હોય તો એનામાં એ પણ ક્ષમતા હોવી જોઈએ. અને કોઈ પણ કામ નાનું નથી એમ સમજીને કંઈ કાર્ય કરવા માટે તત્પરતા હોવી જોઈએ. અને વાત સાચી છે, કાર્ય તો કોઈ નાનું નથી. અને એ જે ભાવના છે એ ભાવના ગુરુદેવે પોતે પોતાના જીવનમાં ઉતારીને બતાવી. એમ તો અમારા સાધુઓમાં છે જ એવો નિયમ કે સાધુઓમાં જ્યારે કોઈ નવા શિષ્ય દીક્ષિત થાય તો એમની કસોટી લેવામાં આવે. જાત જાતની કસોટી હોય. અને જેવી રીતે હમણાં આપણે તેલ આવ્યુંની વાત સાંભળી, રસોઈની વાત સાંભળી, અમારા સાધુઓમાં રસોઈ તો પહેલાં જ કરવી શરૂઆત થાય, શીખવી જ પડે.
એને જોડી જ દે. તો ગુરુદેવે એમ પણ એમના જીવનમાં લખ્યું છે, કેટલા સંતો અહીં રહેતા ને કેટલાની રસોઈ કરવી પડતી, લાકડાથી જ થતું એ જમાનામાં. ત્યારે એ જમાનામાં કઈ, હમણાં ગેસના ચૂલાની વાત શું, ત્યારે તો પ્રાઇમસ નહોતા. પણ એ બધું અને સહજતાપૂર્વક, અને અમારા ગુરુદેવનો, એમના ગુરુદેવ પ્રત્યેનો જે પ્રેમ અને એ જે ભક્તિ, જે ગુરુ ભક્તિ, એનો ઉલ્લેખ મોરારી બાપુએ પોતાના પ્રવચનમાં ઘણી વખત કર્યો. અને જે રીતે એ સદગુરુ પ્રત્યેની જે ભાવ અને ભક્તિની વાત એમને જીવનમાં ઉતારીને દર્શાવી, એ અદ્ભુત. અને એવી જે ગુરુ ભક્તિ છે, એ ગુરુ ભક્તિ જ્યારે જીવનમાં ઉતરે તો પછી ગુરુજી બોલાવવા ન આવે એવું તો બને જ નહીં. ગુરુદેવ તો પછી લેવા આવશે જ, કારણ એમની જે ભક્તિ છે ગુરુ ભક્તિ. અને એટલે જ જ્યારે અમરદાસજી બાપુએ કહ્યું કે રાજકોટમાં જે પ્રસંગ બન્યો, વાત સાચી, અમે ઉપસ્થિત હતા અને બીજા પણ ઘણા ભાઈઓ હતા. ત્યારે બાપુએ કહેલું કે મને એમ થયું, એવી અનુભૂતિ થઈ કે ગુરુદેવ સાક્ષાત મને બોલાવવા માટે આવ્યા અને મને પુકાર્યો. અને જેવી રીતે અમરદાસજી બાપુએ વાત કરી તેવી રીતે જ. તો ગુરુદેવ સાથે જે તાદાત્મ્ય છે, એ તાદાત્મ્ય પછી એમાં કોઈ જુદાપણું હોતું નથી. અને જ્યારે આવો તાદાત્મ્ય સિદ્ધ થાય પછી, જે એકતા સિદ્ધ થયા પછી ભેદ તો હોય જ નહીં. અને જ્યારે ભેદ નથી ત્યારે એ જ પૂરી ભક્તિ બને છે, એ જ પૂરા ભક્ત બને છે. હું સમર્થ ગુરુ રામદાસ સ્વામીની વાણીનો એક ઉલ્લેખ કરું. સમર્થ ગુરુ રામદાસ સ્વામીએ એક ગ્રંથ લખ્યો છે, દાસબોધ. અને દાસબોધ નામક ગ્રંથમાં એમને ભક્તની પરિભાષા આપી. ભક્ત કોને કહેવાય? તો એમને કહ્યું છે, ભક્ત મણજે જાના જે નોહે વિભક્ત. કે ભક્ત કોને કહેવાય? જે વિભક્ત નથી, જે જુદા નથી પડતા, જે સમરસ થઈ ગયા હોય, જે તાદાત્મ્ય અનુભવ કરતા હોય. એવો જે ભક્તનો ભાવ છે, એવો જે શિષ્યનો ભાવ છે, સદગુરુ પ્રત્યે જે સમર્પણ છે, એ મારા ગુરુદેવે પ્રત્યક્ષ દર્શાવ્યું. અને આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનમાં પણ એવું જ સમર્પણ ઉતરે, જેનાથી આપણે પણ એવો સમર્પણ ભાવ ગુરુદેવ પ્રત્યે દર્શાવી શકીએ. અને સમર્પણ તો અમારા ગુરુદેવને એટલો પ્રિય કે હોસ્પિટલ બનાવ્યું તો નામ રાખ્યું સમર્પણ. બીજો ઘણા બધા નામ હતા, પણ એમને કહ્યું કે નહીં, સમર્પણ. સમર્પણ, ડેડિકેશન. અને જે સમર્પણનો ભાવ છે એ જ્યાં સુધી જીવનમાં ઉતરે નહીં, ત્યાં સુધી જીવનમાં કોઈ દિવસ ધન્યતાનો અનુભવ થતો નથી. કારણ સમર્પણ દ્વારા જ કૃપા ઉતરે છે. જેને સમર્પણ કરતા આવડ્યું નથી, એને પ્રભુની કૃપા પણ મેળવવાની ક્ષમતા મળતી નથી. એટલે અમારા ગુરુદેવે જે વાતો કહી, જે આચરણમાં ઉતારીને બતાવ્યું, એ સાચી રીતે વારંવાર સ્મરણ કરીએ અને વારંવાર એની જાગૃતિ મનમાં રહે. આ વિશેષમાં આયોજન કરવાનું એ જ કારણ કે આપણે સ્મૃતિ તો છે, પણ કોઈ વખત ધૂંધળી પડી જાય તો એના ઉપરની ધૂળ ખંખેરીએ. અને ધૂળ ખંખેરવા માટે ફરીથી આપણે જાગૃતિ મેળવવા માટે આ આયોજન કરવાનું હોય. ગુરુદેવની સ્મૃતિમાં એક સ્મૃતિ ગ્રંથ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો. અને એ સ્મૃતિ ગ્રંથમાં ગુરુદેવે પોતે જ પોતાનું જીવન ચરિત્ર કહ્યું છે, એનો ઉલ્લેખ છે. એમને જે કેવી રીતે શું બન્યું, કેવી રીતે સાધુ થયા, ત્યાં સુધીથી બધી જ ઘટના એમને વર્ણન કરી. અને એ બાપુના, અમારા ગુરુદેવશ્રીના મુખેથી કહેલી કથા, પોતાની એક રીતે કહીએ તો એમનું પોતાનું રામાયણ.
અને એ